ठीक आहे. इकडे बघा काय म्हटलेलं आहे, इंटरडिपेंडन्स ऑफ प्लांट्स अँड एनिमल इन फॉरेस्ट. ओके, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम डिपेंड्स ऑन इच अदर. बरोबर आहे का? एक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते एकमेकांवर डिपेंड्स असतात. तुम्हाला दाखवलेलं आहे, फूड चेन मध्ये दाखवलेलं आहे, फूड वेब मध्ये दाखवलेलं आहे, एकमेकांवर डिपेंड असतात. बरोबर आहे का? ऑन इच अदर आयदर फॉर देअर सर्वायवल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. आयदर आयदर फॉर सर्वायवल their their survival directly or indirectly. Okay, plants and animals of the forest ecosystem are interdependent. काय म्हटलेलं बघा, plants and animals of the forest ecosystem are interdependent in the following ways. बरोबर आहे का? प्लांट्स अँड अॅनिमल जे आहेत ते एकमेकांवर डिपेंड आहेत. बरोबर आहे का? आता ते कुठल्या वेळेनं डिपेंड आहेत ते बघूयात आपण. ओके, एकमेकांवर डिपेंड आहेत ना. बरोबर आहे का? एखादं जर झाड नसेल तर काही प्राणी जगू शकत नाहीत, एखादा प्राणी असेल तर काही दुसरे प्राणी जगू शकत नाहीत. लक्षात आलं का? आता herbivores depend directly on green plants for food. Herbivores जे असतात ते depends directly on green plant for food. Omnivores depends both on plant and other animals for food. बरोबर आहे का? हम्म Omnivores depends on both plants and other animals for food. Carnivores depends on other animal for food, thus they are indirectly depend on the plants for their food. Okay, carnivores depends on other animal, बरोबर आहे का, for food, thus they are indirectly depend on the plants for their food. Carnivores depends on the other animal, बरोबर आहे, for food, thus they are indirectly dependent on the plants for their food. Therefore all living organism depends on the green plants for their food. All living organism depends on green plants for their food. Animal excreta, hmm, and bodies of dead animals are broken down by decomposers and converted into the humus. काय म्हटलेले बघा, animal excreta and the bodies of the dead animals are broken down by the decomposers and converted into the humus. Humus provides mineral for the growth of the plant. आता ह्युमस जे असते ते काय करते, प्लांटच्या ग्रोथला हेल्प करते. न्यूट्रिएंट, thus the plant too indirectly depends on the animals. thus plant too म्हणजे प्लांट सुद्धा इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एनिमल्स. इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नाही. प्लांट जे आहेत ते प्राणी मारून खात नाहीत. आपण असा एक प्राणी आहे ते प्राणी मारून खातो, पण प्लांट प्राणी मारून खात नाही. प्राण्यांचे जे इतर घटक असतात त्याच्यातून ते न्यूट्रिएंट्स घेत असतात. आलं लक्षात? The oxygen released by the plants during the photosynthesis is used by the all living being for respiration. काय म्हटलेलं बघा, the oxygen released by the plants during the photosynthesis is used by all living being for the respiration. plants help Plants also help in replenishing the groundwater which is used by all living organism. काय म्हटलेलं बघ, plants also help in replenishing the groundwater which is used by all living organism. The carbon dioxide given out by the animal, आता animal जो कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकतो ड्युरिंग द रेस्पिरेशन इज युज्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस. आता हा कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकलेला झाड वापरतात कशासाठी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करण्यासाठी. लक्षात आलं का? Insects such as butterflies, honeybees and many birds help in pollinate flowers in the forest. The continuity of the plant species is not possible without the pollination. बरोबर आहे का? Honeybees and many birds help in pollinate the flowers in the forest. The continuity of the plant species is not possible without pollination. आलं का लक्षात? Dispersal of certain plant seeds. Dispersal of certain plant seeds take place by the means of birds, other animals and the human beings. This helps in regeneration and the growth of the forest. आता हे काय करतं? This helps in regeneration and growth of the forest. Okay. Many arboreal animals such as the squirrel, monkeys and the birds live on trees. आता हे काय करतात? लिव्ह ट्रीज वर राहत असतात. Thus the plant also provides the shelter to the animal. म्हणजे तेच प्लांट काय करतात, त्या प्राण्यांना शेल्टर सुद्धा प्रोव्हाइड करण्याचं काम करत असतात.
लक्षात आलं का रितेश? जे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया काय आहेत? आता इंडियामध्ये कुठल्या कुठल्या टाइप्सचे फॉरेस्ट आहेत हे बघा. हं? आमन ध्यान में आ रहा है क्या? समझ रहा है क्या रे? हं? हे बघा, आता टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कुठले आहेत बघा. देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. देर आर सेव्हरल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप. बरोबर आहे का? सॉइल टाइप डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप. तिची सॉइल कशी आहे? सगळ्याच फॉरेस्ट मधली सॉइल एका प्रकारची नसते. काही ठिकाणी काळी माती असते, काही ठिकाणी लाल असते, वाळवंटात गेल्यावर वाळवंटासारखी असते, समुद्र किनाऱ्या बीचवर गेल्यावर वेगळी असते. बरोबर आहे का नाही? पाण्यातली वेगळी असते. हा हा म्हणजे पाण्याच्या बाजूला समजा नदी वगैरे असेल तर त्याच्या बाजूची माती वेगळी असते. हा, व्हेरी गुड. Topography, elevation, and the type of climate in which they are thrive. Okay, India has diverse range of forests which are divided into the five types. इंडिया ही डायव्हर्स आहे, खूप डायव्हर्स आहे. इंडिया सारखा भारतासारखा देश जगात नाहीये असं म्हणतात नाही, खरंय. एवढी डायव्हर्सिटी आहे जास्त. आणि एवढ्या डायव्हर्सिटी मध्ये लोक, डायव्हर्सिटी म्हणजे विविधता. म्हणजे तू इथं इथं काय खातो? चपाती भाजी खातो. लोक साऊथ मध्ये गेलं तर नुसतं तांदूळ खातात. नॉर्थ मध्ये गेलं की वेगळंच असते. राजस्थानी गेलं की वेगळंच असते. गुजरात मध्ये गेलं की वेगळं असते. जर तू कधी ओडिसात गेलास तर वेगळे. तिकडे जर गेला सेवन सिस्टर मध्ये, मणिपूर, त्रिपुरा, अलग लक्षात, अरुणाचल, हा सेवन सिस्टर म्हणतात त्याला, तर तिकडे गेला तर वेगळं असते. जम्मू मध्ये गेला तर नुसते सफरचंद खातात लोक. अलग लक्षात. केरळात गेला नुसता भातच, बांबू राईस खातात. पुन्हा तिकडे जर तामिळनाडू मध्ये गेला नुसता भात खातात. वेस्ट बेंगॉल मध्ये नुसती मछली. अलग लक्षात. हं? तू जर मुंबईला गेला कधी नुसता वडापाव, नुसता मुंबई का वडापाव. अलग लक्षात. कारण एवढ्या मोठ्या जनतेला चपात्या भाजून शेकून कवा द्याव्या? ए घे वडापाव घे, घे वडापाव घे, वडापाव घे, वडापाव. दना 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 आले की मिनिटात तिकडे तिकडे गिराईक. घेतलं की घे खिशात, चल लवकर बस ट्रेन मध्ये, चलत चलत खा. अलग लक्षात. त्याच्यामुळे मुंबईचा वडापाव फेमस आहे. एका मिनिटामध्ये माणूस 100-200 याला, एक माणूस 100 जणांना तर वडापाव देऊ शकतो. एक घे दे, एक घे लवकर दे. अलग लक्षात. पण चपाती शक्य नाही ना. घ्यायचं आणि खिशात टाकायचं आणि तेच निघाली ट्रेन, आली लोकल की बसले निघाले, एक हात वरी केले की एक हाताने वडापाव खायला चालूच. अलग लक्षात. त्याच्यामुळे मुंबईचा वडापाव फेमस आहे. आणि फेमस नुसतं भारतात नाहीये, जगात फेमस आहे. ज्यावेळेस भारतीय लोक येतात नाही तर खायला, ज्यावेळेस तिथे येतात ना फिरायला, त्यावेळेस मुंबईचा वडापाव खातात लोक. अलग लक्षात. मुंबईला छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आहे बघा, सीएसटी, छत्रपती शिवाजी टर्मिनस. तिथे गेलो होतो मी. ते सुद्धा खूप फेमस आहे. ते जे आहे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस जे सीएसटी, ते सगळ्यात शेवटचं. तिथून पुढे समुद्र आहे. तिथून पुढे ट्रेन जात नाही. समुद्र आहे उसके आगे. अलग लक्षात. मग आता एवढे डायव्हर्स जर असतील सगळे फॉरेस्ट वगैरे, तर बघा आता हे टाईप कुठले कुठले टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, मँग्रोव्ह फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट. अलग लक्षात. हे जे आहेत फॉरेस्टचे प्रकार आहेत. लक्षात आलं का? आता ह्याच्यामध्ये बघा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कसं असतं. The forests are characterized by the heavy rainfall and are also known as the lowland equatorial evergreen rainforest. काय म्हटले बघा. These forests are characterized by the heavy rainfall. म्हणजे हे जे फॉरेस्ट आहेत हे रेनफॉल ज्या ठिकाणी जास्त असतो तशा ठिकाणचे फॉरेस्ट आहेत. त्याला काय म्हणतात? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. आर दीज नोन ऍज द लॉ लँड इक्विटोरियल एव्हरग्रीन रेन फॉरेस्ट. बरोबर आहे का? त्याला काय म्हणतो आपण? लॉ लँड इक्विटोरियल एव्हरग्रीन रेन फॉरेस्ट. बरोबर आहे का? टिपिकली द tropical rainforest receives around typically the tropical rainforest receive around typically
Tropical rainforests receive around 60 to 160 inches of rainfall through the year. 60 हा टू 160 इंचेस रेनफॉल थ्रू आउट द इयर. म्हणजे बघा तर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिथं जिथं असते जिथं तिथं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिथं असते तिथं 60 to 160 इंचेस एवढा रेनफॉल होते. म्हणजे बघा किती होत असं. हा आलं का नुसतं चहात तयार होतं तिथं. आलं का लक्षात. 60 to 160 inches rainfall throughout the year. The combination of the warmth and the moisture make them suitable place for many plants and animals. काय म्हटले बघा. The combination of the warmth and the moisture. हा मॉइश्चर म्हणजे काय रे, पाण्याचं कॉन्टेंट एअर मध्ये असणार. हं? आणि वार्मथ म्हणजे काय रे, गरमाहट. बरोबर आहे का. मेक देम सुटेबल प्लेस फॉर मेनी प्लांट्स अँड अॅनिमल्स. द कॉम्बिनेशन, आता हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन आहे. जिथे गरमाहट आहे थंडाहट आहे, जिथे थंड आहे आणि गरम आहे दोन्ही पण आहे, असं जे आहे त्या कॉम्बिनेशन मध्ये बरेच प्राणी आणि पक्षी राहत असतात. जर तुम्हाला खरंच बघायचं असेल तर तुम्ही साऊथ मध्ये जा. साऊथ मध्ये केरळ वगैरे जा, तुम्ही तमिळनाडू जा, किंवा तुम्हाला जर जायचं असेल तर तुम्ही वर जम्मू काश्मीर मध्ये जा. हा अलग लक्षात. तर तुम्हाला तिथं गरमाहट पण मिळेल, थंडाहट पण मिळेल. अलग लक्षात. तिथं त्याच्यामध्ये बरेच प्राणी आणि पक्षी राहतात. Okay, suitable place for the many plants and animals. Rainforests are dominated by broad-leaved evergreen trees which form a leafy canopy over the forest floor. Rainforests are dominated by broad-leaved evergreen trees. बरोबर आहे का. रेन फॉरेस्ट जे आहे are dominated by the broad-leaved evergreen trees which form a leafy canopy over the forest floor. Which uh, rainforests are dominated by the broad-leaved evergreen trees, hmm, which form a leafy canopy over the forest floor. डॉमिनेट करतात रे, डॉमिनेट करतात म्हणजे त्यांच्यापेक्षा चांगल्या प्रकारचे. रेन फॉरेस्ट जे आहे आर डॉमिनेटेड बाय द ब्रॉड लीव्ह एव्हरग्रीन ट्रीज. ब्रॉड लीव्ह एव्हरग्रीन ट्रीज म्हणजे काय, ज्यांचे मोठे मोठे पानं असतात. ब्रॉड लीव्ह एव्हरग्रीन, हिरवे असणारे मोठे पानं ट्रीज. त्याच्यावर त्याच्यापेक्षा जास्त डॉमिनेट कोण करते, रेन फॉरेस्ट करतो. म्हणजे रेन फॉरेस्ट त्यांच्यापेक्षा जास्त चांगले आहेत. मोठे हिरव्या पानाचे जे आहेत त्याच्यापेक्षा रेन फॉरेस्ट चांगले आहेत. लक्षात आलं का. are dominated by the broad-leaved evergreen trees which form a leafy canopy. Leafy canopy. Leafy canopy म्हणजे काय असतं रे, जे पान असतात झाडाचे त्याच्यामधून एक सूर्याच्या प्रकाशाचा खाली येत असतो झोत, त्याला म्हणतात लिफी कॅनोपी. अलग लक्षात. इथं बघा दाखवलेलं आहे ते असं सूर्याच्या प्रकाशाचा झोत जो आहे त्याला म्हणतात लिफी कॅनोपी. ओके, लक्षात आलं का. द मोस्ट leafy canopy over the forest floor. The most abundant rainforests are situated on the southwestern coast of Kerala. बघा काय म्हटलेलं आहे, द मोस्ट अबंडंट रेन फॉरेस्ट आर situated on the south western coast of Kerala. साऊथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला मध्ये जे आहे, साऊथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ केरला जे आहे तिथे मोस्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट आहेत. बरोबर आहे का. वेस्ट बेंगॉल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, त्रिपुरा, वेस्टर्न घाटाज. अरे इंग्लिश मध्ये तसंच असते बाबा वाचायचं. वेस्टर्न घाटाज अँड अंदमान आणि निकोबार हे आयलँड. अलग लक्षात. इथं पण जे आहेत ना ते, इथं पण जे आहेत ते काय होते, हा इथं पण जे आहेत ते तुम्ही निकोबार आयलँड जे आहेत इथे सगळीकडे रेन फॉरेस्ट आहेत. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज ज्वेल्स ऑफ द अर्थ. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टला काय म्हणतो, ज्वेल्स ऑफ द अर्थ म्हणतो. अँड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मसी. आणि ह्यालाच आपण काय म्हणतो, वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मसी. मग आपण म्हणतो ना
आपण जे मेडिकल सायन्स वापरतो ते जगातल्या दुसऱ्या देशांचं आहे. आपलं जे आहे भारताचं कुठलं आहे शास्त्र मेडिकल सायन्स कुठलं आहे? आपलं मेडिकल सायन्स कुठलं आहे? आयुर्वेदा. आयुर्वेदा. तर वर्ल्ड लार्जेस्ट फार्मसी जे आहे, as many natural medicines have been discovered here. As many natural medicines have been discovered here. म्हणजे मेनी नॅचरल मेडिसिन जे आहेत, खूप सारे नॅचरल मेडिसिन ह्या रेन फॉरेस्ट मध्ये आपल्याला मिळतात. Some of the important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona. आलं का लक्षात? हे जे आहेत हे मोस्ट ऑफ देम मिळतात. द कॉमन हे झाड आहेत ट्रीज हे मिळतात तिथं. द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर एलिफंट, मंकी, लेमॉर, डिअर. One honored rhinoceros are found in the jungles of Assam, West Bengal. Besides these animals, plenty of the birds, bats, sloths, uh, scorpions, and the snails also found in these jungles. आता ह्याच्यामध्ये एवढ्या प्रकारचे प्राणी, पक्षी, झाडं, झुडपं एवढे प्रकारचे ह्या फॉरेस्ट मध्ये आढळतात. लक्षात आलं का रे? अमन, हाँ गाड़ी से जाओ, जाके और पप्पा को लेके जाओ गाड़ी को. बहुत बड़े बड़े, हाँ बड़े बड़े हाईवे उधर. हाँ केरला बहुत भारी है देखने को. चाय पीने का, घर पे पीने का कुछ नहीं बेटा चाय. उधर जाने के बाद चाय पीने का, बहुत चाय फेमस है केरला का. हम्म, आएगा ध्यान में. हम्म. फिर फिर जा सकते तुम, निकोबार जा सकते, अंडमान जा सकते, वेस्टर्न घाट, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ईस्ट बंगाल, असम. बहुत बड़ा है, जितना भागेंगे उतना कम है बेटा. हाँ? और जाने के बाद थोड़ा सा रुकने का उधर, और सब देख के आने का. तो ऐसा भागते भागते जाने का, भागते भागते आने का नहीं कभी. है कि ध्यान में? ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट. अरे भारत में बहुत कुछ है रे, तुम देखो सही एक बार. ओके, अभी देखो. सेकंड सेकंड वाला फॉरेस्ट कौन सा है? ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट. ओके. Deciduous forests are are so called because, ये देखो, deciduous forests are so called because these trees of the forest are seasonally shed all all their leaves for about 6 to 8 weeks during the dry summer. हाँ? Seasonally shed all their leaves for about 6 to 8 weeks during the dry season. मतलब क्या होता है, जब ये ट्रॉपिकल डेलिशियस जो है ना, डेलिशियस फॉरेस्ट जो रहता है ना, उसके जो पेड़ के जो पत्ते हैं ना, 6 to 8 वीक्स के लिए जो जो रहते हैं ना, वो झड़ जाते हैं पूरे. आएगा ध्यान में? ड्यूरिंग द ड्राई समर के टाइम पे. हाँ, उसको ट्रॉपिकल डेलिशियस फॉरेस्ट बोलते हैं. वो फॉरेस्ट अलग रहेगा. दिस ट्रीज हैव लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स. अभी उस ट्रीज के जो लार्ज एंड ब्रॉड लीव्स रहते, लार्ज भी रहते, लंबे लंबे भी रहते, और ऐसे बड़े बड़े भी रहते, चौड़े रहते. आगे ध्यान में? Based on the availability of the water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. आता ह्याच्यामध्ये काय असतं बघा, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वॉटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वॉटर किती आहे of these forests are further divided into moist and dry deciduous. Moist and dry deciduous. The deciduous forests are commonly found on the eastern slopes of the western Ghatas, Kerala's Chota Nagpur Plateau, East Madhya Pradesh, South Bihar, and West Odisha. Okay, trees ये जो है ना डेडिशियस, ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं? देखो, ये देखो, ये ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाटा, केरला, छोटा नागपुर प्लेटू, ईस्ट मध्य प्रदेश, साउथ बिहार एंड वेस्ट ओडिशा.
ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट इंक्लूड टिक, क्या बोलते हैं देखो, trees found in these forests include teak, sandalwood, sal, sisam, khair, kusum, arjun, mulberry, pepper, neem. The animal spices found here are क्या, tiger, sloth, bar. ओके, क्या क्या है, हाँ, the animal species found here are tiger, sloth bear, wild dog and चौसिंगा. चौसिंगा आया क्या ध्यान में, मतलब इतने प्रकार के जो है ना एनिमल स्पेसीज मिलते हैं वहां पे. आया क्या, ट्रॉपिकल डेडिशियस फॉरेस्ट. ये जो है फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है रे, ये देखो, वेस्टर्न घाटाज, वेस्टर्न घाट, हाँ, घाटाज, केरलाज, अलग लक्षात, हाँ, छोटा नागपूर प्लॅट्यू, हाँ, पेज नंबर 254 हे वर्ष चालू आहे. ओके, छोटा नागपूर प्लॅटू, ईस्ट मध्य प्रदेश, साउथ बिहार and west Odisha. Trees are found in the forest are teak, sandalwood, sal, sisam, khair, kusum, arjuna, mulberry, pipal. Name, pipal, pipal. Name, लक्षात आलं का, हे जे आहेत, हे जे आहेत ते काय आहेत, हे काय आहेत, हे झाड तिथं सापडतात. Animal spices found here are tiger, sloth, bear, wild dog and चौसिंघा. ओके, आता तुम्हाला सांगतो मी, आपल्या भारताचा एक पार्ट असा आहे जो चायनाला लागून आहे. चायनाला म्हणजे जम्मू काश्मीरला थोडस वरी अजून, जम्मू काश्मीरच्या इकडच्या साईडला, ईस्ट साईडला, तिथं बर्फ, नुसतं बर्फ पडते, बर्फ. आपण म्हणतो ना ते काय तर म्हणतो बघा, ते कुठलं तरी हे आहे, तिथं टेम्पल आहे, आपले सगळे लोक जातात तिथं, तिथं रोड नाही, हे नाही, नैनिताल नाही, चायनाच्या बाउंड्रीच्या जवळ येते मंदिर. हा, तर तिथं असे कुत्रे आहेत, कुत्रे मोठ्या मोठ्या कानाचे, मोठ्या मोठ्या कानाचे, ते माणसाला खाऊन टाकतात कुत्रे. उल्फ नाही, ते कुत्रेच आहेत, पण ते काय माहिती का, ते माणसाला खाऊन टाकतात का, कारण त्यांना खायलाच काय मिळत नाही, त्यांना खायला काय मिळत, आपल्यासारखं माणूस दिसलं की खाऊन टाकतात, असं होतं. म्हणजे आपले भारतात एवढी डायव्हर्सिटी की तुम्ही आयुष्यात तुम्ही भारत बघणं होतं का एवढंच विचार करा. तुम्ही जगात कुठे फिरणं होईल का नाही माहित नाही, पण भारत बघणं होतं का नीट, नीट नीट का, डायव्हर्सिटी एवढ्या सगळ्या गोष्टी बघणं होतात याचा विचार करा कधी. अलग लक्षात, तुमच्या लक्षात येईल बाबा, लय भारत मोठा आहे, लय भारी आहे, अलग लक्षात. हा, आता बाकीचे जे आहे फॉरेस्ट बिरेस्ट, पण बाकीचे उद्या घेतलं तर चालेल असं वाटतं एकाच दिवशी. हा,